Good morning, students. Welcome to the session 2 on the subject Engineering Economics, Estimation and Costing. In our previous session, we have started our discussion for the Morse specifications, and we will continue for the same. So, again, the part which I am interested to discuss with you in the more are nothing but the specifications. Okay, and this part also theoretical part also you can write it. You can also read it. Okay, some specifications or some rules they have drafted, okay, for each and every activity, might be for the payment, might be for earthwork, and all that things are mentioned here in this particular part. Okay, so which part we have to use, that is again important thing. Okay, you have the book, you have the specifications, but which specifications you require, that is the very important thing. You have the solution in your hand for one of the problem, but if you don't know how to use that solution and where to use that solution, then it doesn't make any sense. Okay, so chalo, I will give some important what can I say, the points which are important for you as far as this mods is considered. Okay, chalo, very fast. So you can go in detail about this more specification afterwards. I will just take few important things. Okay, yes. So the first important thing, as you can see, this is nothing but the laying of the pipe back filling. Okay, the table number 303. What this table is indicating? This table indicating grading requirements for the filter material percentage passing by weight. Okay, now you are doing the work of might be laying of the pipe or the back filling. Okay, any material you are doing. Okay, that activity has been mentioned at the top. If you want to go in detail about that activity, what activity that is indicating, so I will not go in detail about this. So here the sieve designation they have mentioned, and they have mentioned the class 1, 2, 3, and what is their grading requirement for the filter material by passing. They have mentioned. Again, I will take the example of maybe road sub base course. It will be easy for you to understand that. Think section number, yes, sub bases and the shoulders. Okay, section number 400. Okay, so for the granular subbase materials, which material is used, which material is required. Okay, so the material to be used for the work site shall be natural sand. Okay, now this is for your granular subbase, which is our clause number 400. Just listen it very carefully, how I'm trying to explain. Okay, so that you will come to know how to use this mark specification. Okay, suppose you are doing the work of construction of the base course or the sub base course or the shoulder for the non bituminous roads. Okay, base course or the sub bases, basically these are non bituminous in most of the times. Okay, maybe you are using GSB, that is granular sub base. Okay, so which material you are going to use, that is granular sub base, as I told you. Okay, so the material shall be of natural sand, crushed gravels, crushed stone, crushed slag combination, and thereof depending upon the grading requirement. Okay. Then the material shall be free from organic and other deleterious constituents and shall be conformed to the gradings given in the table 401 and physical requirements given in the table 402. म्हणजे हे जे काही मटेरियल मला वापरायचं आहे जीएसबी साठी, हे जीएसबी साठी ते मटेरियलचे स्पेसिफिकेशन्स कशामध्ये दिलेले आहेत, तर टेबल नंबर 401 आणि टेबल नंबर 402 मध्ये त्याच्या रिक्वायरमेंट्स दिलेल्या आहेत. ग्रेडिंग 3 and grading 4 shall be preferred or used, preferably used in the lower subbases. Grading 5 and grading 6 shall be used as subbase cum drainage layer. बघा, if the water absorption of the coarse aggregates or the aggregates determined as per IS 2386 part 3 is greater than 2%. बघा, तुम्हाला इथं पॅरामीटर स्टँडर्ड्स लक्षात येतात की काय स्टँडर्ड आहे. जसं मी तुम्हाला यापूर्वी पण सांगितलं होतं की वॉटर अब्सॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर दॅन 2%. Okay, the aggregate shall be tested for wet aggregate impact value, that is AIV. IS 5640 is there if the water absorption is more than 2%. Okay, so table number 401, as they have mentioned, okay, the material shall be free from organic and other deleterious material, and the gradings is given in table number 401, and physical requirements are given in 400 table number 402. So table number 401, grading of granular subbase material. बघा, ज्यावेळेस तुम्ही सबबेस जीएसबी तयार करणार आहात ग्रॅन्युलर सबबेस, ठीक आहे, मग जीएसबी साठी जे मटेरियल तुम्ही यूज करणार आहात त्याचं ग्रेडिंग तुम्हाला करावं लागतं.
ठीक आहे. आणि जर ते ग्रेडिंग जर पास झालं तरच ते मटेरियल तुम्ही यूज करू शकता तुमच्या जीएसबी साठी. मग ग्रेडिंग कसं करणार आहात, तर ग्रेडिंगसाठी हे तुम्हाला ISUs दिलेले आहेत. जसं तुम्ही तुमच्या सेकंड इयर मध्ये कॉन्क्रीट टेक्नॉलॉजीमध्ये तुम्ही सिव अनालिसिस केले बघा, ग्रेडिंग केलेलं आहे, बरोबर आहे. Passing from 4.75 written on 2.36, passing from 2.36 written on 1.18. I think I don't know whether you have done this practical or not physically at that point, uh, because I think there is no pandemic situation during your second year class. So I think you have done it. So that gradation we are doing. So for GSP, which gradation, which types of which sieve numbers we require. So we require 70 mm, 75 mm sieve, we require 53 mm sieve, we require 26 mm sieve, we require 9.5 mm sieve, and grading is given percentage by weight passing through the ISUs. Okay, grading 1, grading 2, grading 3, grading 4, grading 5, grading 6. So your gradation, whatever the material you are using, you have to test the material for the gradation. ठीक आहे. मग तुम्हाला त्या मटेरियलचं सिव अनालिसिस करायचं. सो आफ्टर डुईंग द सिव अनालिसिस यू हॅव टू ऑब्झर्व द पर्सेंटेज पासिंग व्हॅल्यूज, तुम्हाला मिळालेल्या पर्सेंटेज पासिंग आणि हे जे ग्रेडेशन दिलेले आहे इथल्या पर्सेंटेज पासिंग, मग तुमच्या व्हॅल्यूज कुठल्या ग्रेडिंगला मॅच होत आहेत, ग्रेडिंग 1, 2, 3, 4 जे काय असेल त्यानुसार तुम्हाला तिथे ते मेन्शन करावं लागतं की हे जे हा जो मटेरियल आहे हे ग्रेडिंग 3 मध्ये आहे, ग्रेडिंग 4 मध्ये व्हॅल्यूज पास आउट होतात, जे काय असेल ते. ठीक आहे. त्यानंतर आहे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मटेरियल. बघा फॉर दी जीएसबी काय आहे, ॲग्रिगेट इम्पॅक्ट व्हॅल्यू. ॲग्रिगेट इम्पॅक्ट व्हॅल्यू क्लॉज काय, कुठला स्टँडर्ड क्लॉज आहे आपल्याकडे, IS 2386 पार्ट 4, एव्हरीवन नोज इट. व्हॉट इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू, 40%. Then liquid limit of your aggregate, it might be your soil, liquid limit of the soil as per IS 2720 part 5, maximum is 25. Plasticity index as per IS 2720, maximum is 6. CBR value at the dry density, okay, that is minimum 30 unless otherwise specified in the contract. ठीक आहे. कमीत कमी CBR व्हॅल्यू 30 तरी आलीच पाहिजे, किंवा जी काही तुमच्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये स्पेसिफाईड केलेली व्हॅल्यू असेल ती. बघा त्याच्या रिक्वायरमेंट सुद्धा तुम्हाला दिलेले आहेत. हा, काय डिफिकल्टी आता कन्स्ट्रक्शन करत असताना, मला जीएसबीचं काम करायचंय सर, मला कसं कळणार आहे मला जीएसबीचं काम. टेक द mark in your hand, go with the section number 400. There are clauses which are given for the material. At first you test the material, you check its whatever the feasibility of the material, whether it is with respect to our IS standards or not. Okay, if it is passing, if it is what can I say, of good quality, then definitely you can use it. See, methodology they are not going to give, huh? How many rollers you have to roll on and all that. But what they have given the specifications, the requirements. Okay. At some point, they have given that also methodology, how to do it and all that. So preparation, construction operation, as you can see, preparation of the subgrade. Immediately prior to the laying of subbase, the subgrade already finished to the clause number 301. So for the subgrade, you are having the clause number 301 or 305 as applicable, and prepared by removing all the vegetation and extraneous material. Okay. Lightly sprinkled with the water, if necessary, rolled with the 2 passes of 8 to 10 ton of smooth wheel roller. ठीक आहे. बघा इतकं क्लिअरली दिलेलं आहे त्यांनी की तुम्हाला रोड कन्स्ट्रक्शन करत असताना कुठला रोलर वापरायचा आहे. सबग्रेड साठी जर असेल तर सबग्रेडला शक्यतो आपण 8 ते 10 टनाचा, आणि जो वरचा बेस कोर्स असतो तुमचा, बेस कोर्स किंवा वरचा जो तुमचा सब बेस किंवा बेस कोर्स जो असतो, वरचा जो वेरिंग कोर्स असतो, तिथे मात्र तुमचा 10 ते 15 टनाच्या आसपास रोलरची व्हॅल्यू बदलते, म्हणजे तो लोड जो आहे तो बदलतो. पण खाली जो आहे सबग्रेडला 8 ते 10 टनाचा तुम्ही रोलर वापरता. सी, in very nice manner they have mentioned spreading and compacting the subbase material of grading specified in the contract. The subbase material specified in the contract and water shall be mixed mechanically by a suitable mixer with the provision and control of the addition of the water, so as to ensure the homogeneous and uniform mix. The required water content shall be determined in accordance with IS 2027 part 8. I think this is related with the water content only. ठीक आहे. पाणी किती मिक्स करायचं आहे हे कसं ठरवणार आहात, म्हणजे जे तुम्ही वॉटर स्प्रिंकल करताय तर तुम्ही IS 2720 पार्ट 8 रेफर करा, तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल. तो पार्ट 8 म्हणजेच काय, कुठल्या तरी टेस्ट असणार आहे, माइट बी वॉटर कंटेंट टेस्ट असेल. ठीक आहे. So the mix shall be spread on a prepared subgrade with the help of the motor grader. Okay, with accurate, adequate capacity.
The moisture content of the mix shall be checked in accordance with IS 2720 part 2 and suitably adjusted so that at the time of compaction 1 to 2% below that particular value should be below the OMC. Immediately after spreading the mix, a rolling shall be done with the approved roller. Okay. If the thickness of the compacted layer does not exceed 100 mm, a smooth wheel roller of 8 to 10 ton weight shall be used. बघा, जर तुमचा 100 mm पेक्षा जास्त जर थिकनेस नसेल तुमच्या जीएसबी मध्ये, ठीक आहे, किंवा जो काय तुमचा सबग्रेड लेअर असेल, जे काय तुम्ही ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करताय, तर तिथे तुम्हाला 8 ते 10 टनाचा रोलर तुम्ही वापरू शकता. फॉर अ कॉम्पॅक्टेड सिंगल लेअर ऑफ 200 mm, the compaction shall be done with the help of vibratory roller of minimum 80 to 100 kilonewton static weight capable. ठीक आहे. व्हायब्रेटरी रोलर यूज करताय तुम्ही वरती. त्या केसमध्ये तुम्ही जर थिकनेस कमी असेल 100 mm पेक्षा कमी झालं असेल तर तिथे मात्र आपला स्मूथ व्हील रोलर सुद्धा तुम्ही फिरू शकता. हा दोन्हीमध्ये फरक आहे, व्हायब्रेटरी रोलर आणि स्मूथ व्हील रोलर मध्ये. आता तो पार्ट असं म्हणू नका की सर शिकवा, पुढे पुढे तुम्हाला आय थिंक आता तुम्ही बीला एक सब्जेक्ट शिकताय कन्स्ट्रक्शन प्रॅक्टिसेस, त्यामध्ये ते इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. ठीक आहे, यू कॅन गो इन डिटेल इन दॅट इन्स्ट्रुमेंट. Okay, then rolling shall be commenced. This is very important and very interesting question. In so many competitive exams they have asked. I will just highlight it. I think in your previous year highway and tunnel engineering university question paper also this question was asked. I am very much sure about it. This question: the rolling shall be commenced at the lower edge and proceed towards the upper edge longitudinally for the portions having unidirectional crossfall or for the on the super elevation. See where to start the rolling. This is very important. रोलिंग करायचं आहे तुम्हाला. जनरली कुठून करतात रे रोलिंग? व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन्स ज्ञानेश्वर? फ्रॉम विच पॉइंट यू आर स्टार्टिंग युअर रोलिंग? कुठून करतात रोलिंग? तुम्हाला रस्ता बांधायचा आहे बघा, तुम्हाला रोड क्रॉस सेक्शन माहिती आहे, मग रोडच्या मिड पॉइंट म्हणजे जो त्याचा मीडियन असणार आहे, मीडियन टू एज शोल्डर असं तुम्ही रोलिंग करता का एज टू सेंटर असं रोलिंग करता? कसं केलं पाहिजे रोलिंग? Again, as I told you now, so many parts being missed out from the syllabi, but still you must have the knowledge of it. Okay, because when you are working on the site, no one will tell you where to start the ruling and where to stop, from which point you have to start and from which point you have to end. And again, सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने म्हणा, from syllabus also such points they are just kept out. I don't know. Okay, but yes, what are the things with me I can definitely share. कसं करतात ruling from edge to center? Very good. Amol has given the correct answer. From edge to center, but this is for the road tracks with no elevation and no cross turning, no overturning, no curve portion. Okay, but if you go for the super elevation and all other points, there again depending on the area, hilly area or ghat section and all that, again you have to change the style of rolling. In most of the cases जो आपला प्लेन सरफेस आहे ना, ठीक आहे, स्ट्रेट लेवल, तिथे मात्र फ्रॉम एज टू सेंटरच तुम्ही जाता. ठीक आहे, आणि जिथे इलिव्हेशन वन साइडेड असतं ना, जिथे अटेनमेंट केलेली असते इलिव्हेशनची, ठीक आहे, एक्सेप्शनल त्या केसेस आहेत, तिथे मात्र तुम्ही तो चेंज करू शकता पॅटर्न. ते पण साईट कंडिशनवरती डिपेंड आहे. जिथे अटेनमेंट किंवा चेंज तुम्ही केलेला असेल किंवा घाट सेक्शन असेल अशा ठिकाणी तो रोल बदलतो. अदरवाइज एज टू सेंटर असणार आहे रोलिंग. गुड. So everything they have mentioned. Okay, the speed of the roller shall not be exceed 5 km/h. Again they have mentioned. Rolling shall be continued till the density is achieved at least 98% of the maximum dry density. जे मी तुम्हाला म्हटलं होतं बिल्डिंग साईट वरती खूप महत्त्वाचा फॅक्टर आहे हा. ठीक आहे, OMC आणि MDD, मॅक्सिमम ड्राय डेन्सिटी आणि ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट. तुम्ही बिल्डिंग ज्यावेळेस तुम्ही बांधणार आहात, तुम्ही फाउंडेशन केलंय, ठीक आहे, तुम्ही प्लिंथ पर्यंत आलात, प्लिंथ पर्यंत आल्यानंतर तुम्ही भर टाकता आणि लेवल करता, बरोबर. आधी तुम्ही एक्सकॅव्हेशन केलेलं असतं, त्यानंतर तुम्ही प्लिंथ पर्यंत आल्यानंतर परत ते भर टाकता, त्यानंतर तो जो पोर्शन आहे तो रोलिंग करता, तुम्ही हार्ड करत असता त्या सरफेसला. ठीक आहे, हे रोलिंग किती असलं पाहिजे, किती % कॉम्पॅक्शन असलं पाहिजे? बिल्डिंग साईटसाठी आहे ते 95% पेक्षा जास्त आलं पाहिजे पर्सेंटेज कॉम्पॅक्शन, आणि रोड साईटसाठी मात्र 97-98. ते डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सर्फेस और टाइप ऑफ लेयर. बेस कोर्स आहे, सब बेस कोर्स आहे, वेरिंग कोर्स आहे, सील कोट आहे,
ठीक आहे, कुठला कोर्स आहे, कुठला लेअर आहे त्यानुसार ते थोडंफार व्हॅरी होतं, बट मस्ट बी ग्रेटर दॅन 95% ॲट एनी कॉस्ट. ओके, and it has been given in your IS 2720. I think part 8 is there. Okay, yes. OMC and MDD. I think you have drawn that graph of OMC against MDD or against MCC against OMD. I don't know. Sorry, MDD against OMC. You have drawn that graph. Then surface finish and quality control. So arrangement of traffic. Again, during the period of construction, arrangement of traffic shall be provided and maintained in accordance with clause number 112. म्हणजे तुमचं ज्या रोड कन्स्ट्रक्शन चालू असतं, इतर जी काही ट्रॅफिक आहे ते ट्रॅफिक तुमचं कसं असलं पाहिजे, अरेंजमेंट कशी केलेली आहे, तर क्लॉज नंबर 112 मध्ये ते दिलेलं आहे. ठीक आहे, मग क्लॉज नंबर 112 तुम्ही रेफर करा, त्यामध्ये तुम्हाला कळेल कशा पद्धतीने अरेंजमेंट केली पाहिजे. ठीक आहे. So in such way they have explained all the physical requirements, specifications they have given, and they have also tell you the requirement, the methodology also. Some part they have explained. Okay, lime stabilization साठी असेल, addition of the lime असेल, rolling त्याचं कसं पद्धतीने करणार, सिमेंट रेटेड सॉइल और सिमेंट रेटेड बेस अँड सब बेसेस. आता ही एक टेक्निक खूप जास्त वापरतात आपल्या रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये, सीटीबी. मग सीटीबी मध्ये काय मटेरियल ट्रीट करतोय आपण, सिमेंट असेल, मग सिमेंटसाठी काय स्पेशल आहे, स्पेसिफिकेशन्स असले पाहिजेत. त्यानंतर ग्रेडिंग लिमिट्स फॉर द मटेरियल फॉर स्टॅबिलायझेशन विथ द सिमेंट. ठीक आहे, त्याचे स्पेसिफिकेशन दिलेले आहेत. लाईम त्याचे स्पेसिफिकेशन दिलेले आहेत. फ्लॅश फिजिकल हे पहा, केमिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लॅश दिलेले आहेत, फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लॅश दिलेले आहेत. जसं सिमेंटच्या आपल्या फिजिकल रिक्वायरमेंट असतात ना, लिनियर परमेबिलिटी मध्ये फाईननेस काढतोय, सरफेस एरिया काढतोय. ठीक आहे, रिॲक्टिव्हिटी काढू शकतो, त्यानंतर त्याचा साऊंडनेस फाइंड आउट करू शकता. सो ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर गिवन, एव्हरीथिंग इज गिवन इन दिस मॉर्थ स्पेसिफिकेशन. ओके, दिस इज फॉर युअर वॉटर बाउंड मॅकडम कोर्स, WBM ज्याला म्हटलं जातं. डू यू नो दिस मॅकडम, द मिनिंग ऑफ दिस वर्ड? व्हॉट इज दिस WBM? Please answer. Do reply in the chat box. What is this WBM? WBMचा लेअर माहित असेल ना सर्वांना? ठीक आहे, नसेल माहिती थोडासा अभ्यास करा, आपल्या हायवेचं पुस्तक परत एकदा घ्या, विसरलात तुम्ही सर्वजण. ठीक आहे, yeah, WBM is water bound macadam. I know what is macadam. Okay, and what is the meaning of it? I'm expecting that answer. Okay, डेफिनेशन तुमचं काय अंडरस्टँडिंग आहे? WBM म्हणजे नेमकं कसला लेअर असतो सर, काय करतोय, काय मटेरियल येते WBM मध्ये रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये? कारण WBM आय थिंक फ्लेक्झिबल असू द्या, फ्लेक्झिबल पेमेंट जे आपले बिटुमिनस रोड आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याकडे तर WBMचा लेअर असतोच असतो. ठीक आहे, गावाकडचे रस्ते म्हणा किंवा म्हणा तुमच्या अर्बन एरियाज मधले, हा लेअर एक येतोच, असं होत नाही. ते आपल्याकडे तशा कंडिशन्सच आहेत. ठीक आहे, साईट कंडिशन्स. नसेल माहिती एकदा डिटेल, आय थिंक हायवे मटेरियल्स चॅप्टर नंबर 6 इज देअर इन युअर हायवे अँड टनल इंजिनिअरिंग. Okay, so you can get the all details about the WBM. Broken stone of even sized bounded with the bitumen for the tar. बरं, ठीक आहे. So WBM कसा तयार करतात, ठीक आहे, आणि काय काय स्पेसिफिकेशन्स आहेत मटेरियलचे बघा. कोर्स ॲग्रिगेट आहे, कोर्स ॲग्रिगेटचे स्पेसिफिकेशन दिलेले आहेत ॲज पर इन टेबल नंबर 408. ठीक आहे, फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स ॲग्रिगेट फॉर वॉटर बाउंड मॅकडम. लॉस एंजलिस व्हॅल्यू किती आली पाहिजे, फ्लॅकिनेस इंडेक्स किती आला पाहिजे, हे सगळं टेस्ट करावं लागतं तुम्हाला मटेरियल. ठीक आहे, त्यानंतर आहे क्रस्ट लॅग, त्याचं काय स्पेसिफिकेशन्स आहेत. स्क्रीनिंग खूप महत्वाचं आहे. ठीक आहे, ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर दी कोर्स ॲग्रिगेट, जे स्क्रीनिंग करत असतात तुम्ही WBM मध्ये. ठीक आहे, एक एक ऑपरेशन तुमच्या थोडंसं हिंट देतो मी, स्क्रीनिंग करत असतो. मग स्क्रीनिंगसाठी काय स्पेसिफिकेशन्स आहेत. ठीक आहे, बाइंडिंग मटेरियल, कुठलं बाइंडिंग मटेरियल वापरताय, ठीक आहे, त्याचे काय स्पेसिफिकेशन्स असले पाहिजे. So all the specifications are given, all the requirements are given, and also design method or philosophy. In very short sentence, they have explained how to prepare, how to go, how to do that particular activity. ठीक आहे, मग रोड कन्स्ट्रक्शन मध्ये यामुळेच मॉर्थ हे खूप महत्वाचा एक स्पेसिफाईड बुक आहे. ठीक आहे, रेफरन्स तुम्ही हे मॉर्थच यूज करा, त्यामध्ये सर्व क्लॉजेस दिलेले आहेत.
कुठलं तुम्हाला काम करायचं आहे आणि त्याबद्दलची सविस्तर माहिती तुम्हाला या मॉर्थमध्ये मिळेल. मग वेट WMM असेल, WBM असेल, तुमचं रिजिड पेमेंट असेल, फ्लेक्सिबल पेमेंट असेल, बिट्युमिन असेल, ठीक आहे. Clean crust aggregates which are mechanically interlocked by rolling. चला, very close to the answer, ज्ञानेश्वरीच. चलो ठीक आहे. So everything, all the specifications are given for different types of the work. ठीक आहे. मग WMM साठी कसली खडी वापरली पाहिजे? What are the qualities of that coarse aggregate and what are the specifications of the material? Everything is there. Okay. So this is the book for the moth. I hope you understood now. समजले सर्वांना what is the moth, what is the application of this moth. थोडंसं रिजिड पेमेंटमध्ये जाऊया. माझा कोर इंटरेस्ट आहे त्यामध्ये. ठीक आहे. Bitumen road nowadays it is there. You know, we have crossed the landmark of 62 lakh kilometers in March 31st, 31st March 2020, last year. आपली जी रोड लेंथ जी होती ना, टोटल रोड लेंथ, जी तुम्ही पुस्तकात ऐकलेली आहे किंवा वाचलेली आहे, ठीक आहे. आणि त्यानंतर माइट बी युअर टीचर हॅज टोल्ड यू, ठीक आहे, जे काही तुम्हाला डिजिट सांगितलं असते, लेटेस्ट मी सांगतो, वी हॅव क्रॉस द लँडमार्क ऑफ 62 lakh किलोमीटर्स अप टू 2020, 31st मार्च 2020. जी आपली रोड लेंथ होती, आधी 32 लाख होती, मग ती 53 लाख झाली. आय थिंक 2017च्या आसपास काहीतरी ती 53 लाखाच्या आसपास काहीतरी होता टोटल लेंथ ऑफ रोड नेटवर्क. आता ती 62 लाखाच्या पुढे गेलेली आहे आणि डेफिनेटली इट विल क्रॉस 70 इन अपकमिंग फ्यू इयर्स. कामच तितकं वेगाने चाललेलं आहे. सगळीकडे रोड कन्स्ट्रक्शनची कामं चालू आहेत सध्या. ऑल ओव्हर महाराष्ट्र, यू विजिट एनी पॉइंट. Okay, I hope everyone definitely will agree with me on this part. From Solapur to Nagpur, Mumbai to Nagpur, all the corners of Maharashtra, they are get connected with each other. I will take the part of rigid pavement. Maybe if I find it very. समजलाय मॉर्थ म्हणजे काय आहे, नेमकं नेमकं काय आहे हे समजलंय का हे सांगा. त्यामध्ये अजून काही डिफिकल्टी येते अंडरस्टँडिंगसाठी? Please do response in the chat box whether you have understood at least introductory part regarding the moth. Haven't explained in detail, but at least introductory part. Please respond me fast whether you have understood or not. लवकर सापडायचं आपलं रिजिड पेमेंट थोडंसं लांब आहे ते. हां, सेक्शन 900 करेक्ट. हां, सापडलं. पुढे गेलो आपण, खूप पुढे गेलो. Section 900 is there for rigid payments. I think we are at 1800. 800 are traffic sign related काहीतरी. Deliver 100 file foundations. This is for materials of structures. Quality control test. I think there is one clause in your SSR that is regarding with this crust and also. तो SSR मध्ये सांगितलं तुम्हाला. Yes, quality control for the road works. ठीक आहे. यामध्ये तो बरेचसे पॉईंट्स आहेत. फ्रिक्वेन्सी ऑफ द टेस्ट काय असली पाहिजे, सर्व गोष्टी यामध्ये त्याचा उल्लेख केला आहे. एकदा तुम्ही बघा, जसं ग्रॅन्युलर सब बेस असेल, ठीक आहे, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ सब बेसिस अँड बेस कोर्स एक्सक्लुडिंग द BBM और बिटुमिनस बाउंड बेसिस. ग्रेडेशन 1 टेस्ट पर 400 क्युबिक मीटर. इतकं मटेरियल 400 क्युबिक मीटरपेक्षा जास्त मटेरियल झालं, तुम्ही तिथे एक टेस्ट परफॉर्म करणं गरजेचं आहे. कुठल्या कुठल्या टेस्ट परफॉर्म करायचे आहेत हे सुद्धा मेन्शन केलेलं आहे. अटरबर्ग्स लिमिट्स, मॉइश्चर कंटेंट, डेन्सिटी ऑफ द कॉम्पॅक्टेड लेयर, डिलिटेरियस कॉन्स्टिट्युएंट्स, देन CBR. ठीक आहे. वॉटर बाउंड मेकॅडमसाठी तुम्ही इम्पॅक्ट व्हॅल्यू घेताय, ग्रेडिंग घेताय, प्लॅकेनिस इंडेक्स परफॉर्म करताय, अटरबर्ग्स लिमिट्स तुम्ही फाइंड आउट करू शकताय. त्याच्या WMM साठी दिलं, त्याची फ्रिक्वेन्सी दिली बघा. 1 टेस्ट पर 1000 मीटर क्यूब ऑफ ॲग्रिगेट, 1 टेस्ट पर 250 मीटर क्यूब ऑफ ॲग्रिगेट, 1 टेस्ट पर 500 मीटर क्यूब ऑफ ॲग्रिगेट. सो एव्हरीथिंग इज देअर इन दिस पर्टिक्युलर मॉथ. समजले सर्वांना? आय एम नॉट टेकिंग सो मच टाइम ऑन दिस. we are having some time constraint. सिलेबस आपला लांब राहायला नको.
If I get the chance again in future, I will take another 1 hour on this. Yes. So the point that we are discussing is the SSR. ठीक आहे. आता एस एस आर मध्ये बघा दिलेलं आहे त्याचं स्पेसिफिकेशन्स. थोडंसं आता एस एस आर कडे बोलूया, महत्वाचा पॉईंट आहे. ठीक आहे. मग एस एस आर मध्ये त्या रोड कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड जे काही ऍक्टिव्हिटी तुम्ही परफॉर्म करणार आहात बघा, रिजिड पेमेंट असेल. somebody voice disturbing me, Swapnil. Okay, so it's 11:23. I will. Okay, 53 attendance is still very low. Uh, I will take some efforts to improve your attendance. So rigid payment मध्ये बघा, providing and laying of in situ M30 grade of unreinforced plain cement concrete, that is PCC, over the prepared subbase with 43 grade of cement. म्हणजे बघा, ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या साईटवरती तुम्हाला M30 चं कॉन्क्रीट कास्ट करायचं असेल रिजिड पेमेंटला, रिजिड पेमेंट वी आर डिस्कसिंग द रिजिड पेमेंट ओनली. सो रिजिड पेमेंटमध्ये हा क्लॉज तुम्ही यूज करू शकता. जर तुमचं M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट तुम्ही यूज करणार आहे, OPC 43 ग्रेड सिमेंट तुम्ही यूज करू शकता. शिवाय त्यामध्ये त्यांनी मेन्शन केलं विथ और ए प्रिपेड सबबेस कोर्स विथ OPC 43 ग्रेड ऑफ सिमेंट. Okay, you whatever the and whatever the fine aggregates, that is your M sand, it is finely washed crushed sand conforming to IS 383 2016. I know, or it might, you can use the table as table number 603. Okay, of the MORT specification 2013, as this copy मी जशी तुम्हाला दाखवली copy. So if you are using the M30 grade of concrete, you can search or you can highlight, yes, दिस इज माय वन स्पेसिफिकेशन. असं M30 ला अजून एखादं स्पेसिफिकेशन असू शकतं बघा. इथे तुम्ही बघताय M30 सेक्शन नंबर 5.04. आता पहिला होता सेक्शन नंबर 5.01. मग तुम्ही काय मेथोडॉलॉजी ऍडॉप्ट करणार आहात ना, त्यावरती सुद्धा डिपेंड करतं की कुठलं स्पेसिफिकेशन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. ठीक आहे. मी परत एकदा सांगतो, आय हॅव नॉट स्टार्टेड हाऊ टू एक्सप्लेन यू how to select the specifications. Okay, in very short, I'm trying to explain. In detail, I am going to take this part in your chapter number 3, that is our upcoming chapter also. Okay, ज्यावेळेस तुम्हाला एस्टिमेट तयार करायचं, कारण एस्टिमेट तयार करत असताना तुम्हाला जनरल स्पेसिफिकेशन माहीत असणं गरजेचे आहे बिल्डिंगसाठीचे. ठीक आहे. आणि मी ते तुम्हाला डायरेक्टली शिकवेल कसं सिलेक्ट करायचे, कॉमन कुठले कुठले स्पेसिफिकेशन आहेत, जेणेकरून तुम्हाला SSR जरी माहीत नसला तरी पण तुमच्याकडे काही कॉमन स्पेसिफिकेशन असतील जे बिल्डिंग साईटसाठी तुम्ही वापरू शकता. ठीक आहे. सो अगेन सी दिस clause which they have mentioned, providing and laying of in situ M30 grade of concrete PCC or with the base of prepared subbase with OPC 43 grade of cement. Okay, same clause, but definitely there will be slight change in the upper clause and lower clause. ठीक आहे. might be कुठेतरी डायमेन्शन चेंज केले असतील, काहीतरी मटेरियल चेंज केलेलं असेल, त्यामुळे तो क्लॉज नंबर बदलला आहे. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने खूप सारे क्लॉजेस आहेत, खूप सारे स्पेसिफिकेशन्स आहेत. ठीक आहे. पेज नंबर 48 वरती आहोत. तुम्ही जर बघताय स्पेसिफिकेशन किती हजारो असतील, हजारोपेक्षा जास्त. बिल्डिंगसाठी आहेत, ब्रिजसाठी आहेत, रूफिंग, सीलिंग, एव्हरीथिंग. तुम्ही जे काय कन्स्ट्रक्शन करणार आहात ना, तर प्रत्येक कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीसाठी स्पेसिफिकेशन्स आहेत. ठीक आहे. डोअर्स अँड विंडोज इथे तुम्ही बघू शकता. ब्रिज वेल फाउंडेशन. ठीक आहे. ब्रिजेससाठी आहेत हे. देर आर सो मेनी स्पेसिफिकेशन्स विच आर बीन स्पेसिफाईड. ठीक आहे. प्लास्टरिंग आणि पेंटिंगसाठी बघू शकता. त्यानंतर हे बघा, प्लास्टरिंग आणि पेंटिंग, प्लास्टरिंगसाठी दिलेला आहे. सो मी 51 स्पेसिफिकेशन पर्यंत आलो आपण. प्रोव्हाइडिंग इंटरनल अँड एक्सटर्नल 12 mm थिक रेडीमिक्स प्लास्टर कन्फर्मिंग टू IS 403 मग जर तुम्ही रेडीमिक्स प्लास्टर यूज करत असाल तुमच्या बांधकामामध्ये, ठीक आहे, इन अ सिंगल कोट सिमेंट मॉर्टर विथ प्रोपोर्शन 1:4 1:4 प्रोपोर्शन वापरताय तुम्ही. ठीक आहे. कंटेनिंग द स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिमर ॲडिटिव्ह. जर पॉलिमर ॲडिटिव्ह यूज करत असाल तर तुम्ही हे स्पेसिफिकेशन जरूर तुम्ही रेफर करा. ठीक आहे. तुमच्या आणि स्पेसिफिकेशन रेफर म्हणजेच काय, हा कॉपी करतो आणि आपण आपल्या मेजरमेंट शीटमध्ये त्याला इनपुट करतो आणि त्याचा हा नंबर दिलेला असतो. बरं का, हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. हा नंबर दिलेला असतो. ठीक आहे. तुमच्या SSR चा नंबर दिलेला असतो 551.116 लाईक दॅट. ठीक आहे. तो मी सांगेल तुम्हाला कसा आपल्या बिल्डिंग एस्टिमेटमध्ये, तो सांगेल तुम्हाला कसं घ्यायचा आहे. त्याचं युनिट दिलेलं आहे, त्याचा लेबर रेट दिलेला आहे. शेवटचा जो क्लास पाहता ना तुम्ही, कम्प्लिटेड रेट एक्सक्लुडिंग GST आणि लेबर रेट फॉर 2021 एक्सक्लुडिंग GST. ठीक आहे. मग हे ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करायचा
एका मीटर क्यूबचा तो किंवा जे काही त्याचं युनिट असेल मीटर स्क्वेअर मीटर क्यूब त्याचा रेट आहे आणि प्लस त्याच्यासाठी लागणारी लेबर कॉस्ट हे पण दिलेलं आहे. ठीक आहे. सो असे स्पेसिफिकेशन्स आहेत तुमच्याकडे. हे सगळे SSR मध्ये तुम्ही बघू शकता. आणि SSRच्या पुढच्या पार्टमध्ये काय आहे तेही दाखवतो स्पेसिफिकेशन नंतर. हे बघा क्रस साठी सर्क्युलर आहे जे मी तुम्हाला सांगितलं ना. ठीक आहे. मराठी आणि हिंदी दोन्ही मध्ये आहे ते. येस. हे बघा महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्ते व पूल किंवा इमारतीच्या बांधकामामधील नैसर्गिक वाळूऐवजी कृत्रिम वाळू म्हणजे तुमची क्रस सँड वापरण्याची परवानगी देण्याबाबत हे त्याचा एक क्लॉज दिलेला आहे त्यामध्ये. ठीक आहे. मग तो किती वापरू शकता कसा वापरू शकता हे सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन त्यामध्ये दिलेले आहेत. ठीक आहे. वी आर नॉट गोइंग डिटेल अबाउट इट. जस्ट दिस क्लॉज इज मेन्शन्ड इन युअर पर्टिक्युलर SSR कॉपी. ठीक आहे. तुम्हाला रेट्स दाखवतो मटेरियल टेस्टिंगचे. हा हा एक महत्वाचा. दिस कॉपी इज विथ एव्हरीवन. ही कॉपी आमच्याकडे असते. बघा रेट कितीपर्यंत व्हॅलिड आहे 30 जून 2022 पर्यंत. 1/7/2021 ते 30 जून 2022 पर्यंत. म्हणजे जे काही तुम्ही बांधकामामध्ये मटेरियल टेस्ट करता ना. ठीक आहे. मटेरियल यूज करताय त्याची जी टेस्टिंग असते. ठीक आहे. तर टेस्टिंगचे चार्जेस याच्यामध्ये मेन्शन केलेले आहेत. ठीक आहे. ह्या टेस्टिंगचे चार्जेस याच्यामध्ये मेन्शन केलेले आहेत. आता हे जे चार्जेस आहेत ना माय डिअर स्टुडंट्स एक सेंटेन्स आहे याच्यामध्ये खूप केअरफुली मी तुम्हाला दाखवतो. Yes. हे जे rates आहेत, the rates included in this DSR are applicable to the all divisions and subdivisions of the PWD and ZP Maharashtra state. बघा Maharashtra state they have mentioned for the works executed in semi-government and private establishment. ठीक है. Sorry, for the government works. For the works which are executed in semi-government and private establishment, the rate shall be twice as mentioned in the DSR. Actually हे जे काही रेट दिलेले आहेत ना जर तुम्ही मटेरियल एखाद्या प्रायव्हेट लॅबमध्ये जर टेस्ट करायला गेला तर याच्यापेक्षा दुप्पट रेट ते चार्ज करू शकते. बट द रिअल फॅक्ट इज इन आवर कॉलेज करून द्या फक्त. somebody's voice is disturbing. फाउंडेशन प्लीज म्यूट एव्हरीवन प्लीज म्यूट. सो हे जे चार्जेस आहेत इन आवर कॉलेज वी आर स्ट्रिक्टली अधरिंग टू दिस SSR कॉपी दॅट इज द rates which are given in your SSR only. Okay, not an extra 1 rupees we are taking with respect to this only. Suppose you are doing one project in Pandharpur and if you want to have basic test on the cement, so 3770 3,770 rupees we will charge you, plus 18% GST will be there. Okay, that is mandate. So for cement, you are having the charge. You can see the test which we are going to perform. Consistency, fineness, specific gravity, setting time, compressive strength, soundness. या सगळ्या टेस्टचा चार्ज किती आहे 3770 रुपये. बेसिक टेस्ट ऑफ ॲग्रिगेट्स 2600 आहे. वॉटर अब्सॉर्प्शन, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, इम्पॅक्ट आणि क्रशिंग. सीव अनालिसिस 690 रुपये आहे. ठीक आहे. प्लस 18% GST. असं तुम्ही बघू शकता. बघा मिक्स डिझाईन म्हणून तर मी तुम्हाला म्हटलं तुम्हाला जर नुसतं मिक्स डिझाईन जरी आलं ना इफ यू आर द एक्सपर्ट ऑफ मिक्स डिझाईन सी द रेट. रोडसाठी बोलतोय. GSBचं मिक्स डिझाईन जे राहणार आहे 16,250 रुपये. ठीक आहे. आणि या सगळ्या बेसिक टेस्ट किंवा कॉन्क्रीट करतो तुम्हाला. यस कॉन्क्रीट कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक सिमेंट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स 3 ब्लॉक टेस्टिंगला 690 रुपये प्लस 18% GST. सी द रेट फॉर कॉन्क्रीट मिक्स डिझाईन with all test of the basic materials. It is 13,755 rupees. म्हणजे बघा जर तुमच्याकडे मटेरियल आलं आणि तुम्ही ते टेस्ट केलं आणि जर इफ यू नो द हाऊ टू प्रिपेअर द मिक्स डिझाईन तुम्ही मिक्स डिझाईन तयार करू शकता आणि त्याचा चार्ज बघा 13,755 रुपीज आहे. So this will again provide you the bread and butter if you are the expert of making the concrete mix design very precisely and accurate. For doing the concrete mix design, at first you have to carry out the physical test on the material. You are going to check the physical and mechanical properties of the material. So what things you require in the mix design? You require the gradation, very important. You require the specific gravity. You require the water content. Okay. So if you are interested to prepare a mixed design, okay, you must have the knowledge about all the basic tests. Based on that, you can prepare your mixed design and see the charge 30,755 rupees per mixed design. Okay, per mixed design.
So concrete mix design again by accelerated curing time. It is 16,250. It is there in our college also. Okay, accelerated curing time we are having in our concrete lab. I don't know whether you have seen you used it or not. Okay, then concrete blocks, all the stone, soil. See the soil, see the physical properties of the soil. The rates are given. Okay, everything is mentioned. Okay, with respect to this only you can charge the material testing. Then frequency also they have mentioned. See the frequency they have mentioned. I think it is on the upper part. So my dear students, only 2 minutes are left to conclude this session. It's 11:32. So please rejoin the session using the same link so that I can take that. I can continue our session up to 12 and then I will take your attendance. Right now it's 52. I will just check. Please rejoin the session using the same link. Huh? तोपर्यंत काही तुमच्या शंका असतील काही प्रश्न असतील तर प्लीज डू पुट इट इन द चॅट बॉक्स. Everyone rejoin the session using the same link because less than a minute is left to conclude this session. Don't put attendance in the chat box. We are continuing our next session also up to 12 and then I will take your attendance. Any questions? You are putting attendance only. We are continuing with our next session up to 12. At that point in the next session, you can put up your attendance, not in this session. So please rejoin the session using the same link.